duhot na ovoj svet, duhot na ovoj svet, doprima me, duhot na Otecov, zna da znaje me, koliko ne ljubi, koliko ne ljubi, tako to naš nebesen, koji Gospod znao umot Gospodov, sada go objasni, sada go objasni, a nije imame mudrosti stoga, pobili me duhota, Otecov naš, Božjo to ne poznaje niko, samo Duh Božji po mene, što oko to ne videlo, što Po srcevo moje prebivaj, da ljubav nauči me i Isuse Hristose, sakam da sum jedno so tebe, Isuse moj zlaten spasitele, vo srcevo moje prebivaj, da učam, da ljubav nauči me i Isuse Hristose. Mir vam, tatko moj, oče, ava oče, Isuse, te ljubam, Gospode moj, tatko moj, životodaritelju, ti što sozdade se i mene me sozdade i mi davaš slobodna volja posle padot na zemljata, da ja iščekoram patekata na ljubavta, tesnata pateka na Isusa Hrista, duhovnata pateka, da naučam da ljubam, da pobedujem vo ljubavta, te sakam, Gospode Isuse Hriste, lebot naš nasušen, daj ni go i denes i nasite ovije što te sluša, ti zboruven iz mene i prostini ji dolgovite naši, so polna radost ti zboruven iz mene, kako što i nije im gi prostuvame na našite dolžnici. Eto, tokmo to je momentot na prostuvanje, eto. Nimavme jedna grupa semejstva, jedno dojede imaše potreba. Majke su dve kirke, znajete. Se molim me nekoliko pati po telefon, dojde prv pat doma i kog im rekao, treba da prostite ripna od stolici. Te sakam, Gospode Isuse Hriste. Trudete se, Evrejite 12, od 14. od stih, čitame do 29. od trudete se da imate mir. Vidite, trudnost. Treba nešto da se raboti ovde. Ne smem dojdeni ovde na odmor. Imaš pari, imaš zdrav si, teraš. Pososteva si na varenje. Ke zamineš. Все koja potreba, lugjevo potreba, vo nužda, namirnici. Im se slučilo nešto. Povikuvat kon Isus. Radovajte se kojak padnete vo iskušenje. Vo Jakov, trudete se da imate mir, sosite. Znači, sosite, so tije što te nosat nemir i svetost, bez koja nikoj nema da go vidi Gospoda. Ako nemaš mir, sosite, to podrazbiraj da prostiš, da go moliš Isus da ti dade sila da go ljubiš, kako da se odnesuvaš, neli? I svetost. Svetost znači budete sveti kako što ja sam svet. Znači, postapujete kako Isus, odnesuvaj se kako Isus. I angeli mu služeja. Trudete se da imate mir, sosite. Mir, sosite. Vidite, sve što ke vrzete na zemljata, ne ste prostile, osuduvate, ne se menува sostojbata, vo koja se naođate. Imаме slučaj se iscelува čovjek, ti se vraća problemot, zato što, neli, zato što demonot ke izlazi i ke dođe su drugi 7 demoni, duhovната priroda koja nije neja gledame. Ako vi ne možete da go zadržite isceluvanje, to kako će go zadržiš? Pa treba da se napolniš to Isus. Isus da se naselje vo tebe. Vistinski da se prepuštiš. Vidite, ima isceluvanje i se vraća sostojbata. Gledajki da ne bi nekoj da se liši od Božjata blagodat. Znači mir, sosite i svetost. Isus treba da dojde vistinski da go povikaš i da povikaš Isus. Včera se slučaj jedan interesan nastan. Dojdov ovde u Mavrovo. 8 stepeni je, vek je jesen.
октомври, крајот на октомври, почеток на ноември, пазете. И влегувам во шахтата, на пола метра од мене змија во лисијата. Таа стои, јас стојам. Значи, последната заповед што сум ја дал во духот беше Исусе пред мене, зад мене, околу мене, Исус напред, јас по него, Исусе ти. Видете, и таа стои. Ова е дом на Исус Христос. Го предавам овој имот во негови раце, сум го предал, давам одврзани раце на ангелска војска да го штити. Го молам Исус да направи огнен штит околу мене за негова слава, ако духот негов живее во мене. И стои змијата. Немаше никаков страв. Значи, бев на многу близко до неа. Ги гледав шарките на горниот слој, старата змија. Знаете, отидов дома, влегов, излегов од шахтата, бев на пола пат. Ја земав машата, се враќам и ја нема змијата. Само реков, Исусе, покажи ми ја. И так, понат на истото место се појави, под лисијата. Ја фатив со машата, надвор од овој имот му припаѓа на Исус Христос и не се враќа и повеќе. Во името на Господ Исус Христос го кршам секој небиблиски завет што е фрлен врз овој дом. Ке гледате разни чудни нешта. Апостол Павле со змијата. Ако испиете нешто отровно, и змии ќе фаќате, газам на змии, на скорпи, ништо нема да ми напакости. Гледајќи да некој да не се лиши од Божјата благодат, да не би некој горчлив корен што изникне, да направи штета. Преку него доскора многу иначе, например, некој зборуваме кога би било. Не му се допаѓа некој член од групата, од заедницата и постојано зборува за него, дека е ваков, дека е таков, дека е ваков, ги труе другите. Тој е горчлив корен и потоа имаме материализација во нејзиното семејство, во неговото семејство. Веднаш има материализација. Имам еден случај друг. Луѓето немаат деца. Отидовме кај него, се помоливме, рече, твојата жена ќе биде лоза плодовита, добија деца, чудо Божјо, сака уште едно, добија две, прекина, повторно е таа неплодна, условно кажано. Секое излегување од законот на љубовта се материализира врз децата. И мене ми вели вака, кажи им, ви дадов деца, ако излезете за да ми служат мене, треба да ги донесете децата до Исус. Пазете ја сега состојбата. Секое излегување од законот доаѓа до децата. Да повлечам линија што ќе се случи. Тој им ги даде, бара им ги даде. Има луѓе остануваат, имаат духовни деца. Значи, горчлив корен, непростување, нељубов, лицемерие, осудување, завист, љубомора. Да не би бегува да има некој блудник, не е само телесно или нечестив, не е чесен како Исав. Исав и Јаков, синови на Аврамовиот син, односно Јаков и Исав, Исак, на Исак. Аврам немаше деца, Исак е детето, Исак и Исмаил. Нели сега ние го имаме тој момент. Гладен се откажа за една вечера, за една манџа, се откажа од своето право на првородство. Пазете, прв е роден, тој требал да го наследи. Потоа ќе видим има собор на првородените понатаму. Манџа може да биде пари. Еве, например, тој се откажа од името, се откажа од јазикот, од историјата заради пари. Да влеземе негдам во некоја сатанска организација. Вашиот слеп водач кој вие го гласате, го сменивте тој другиот кој не се откажуваше од името. Па потоа се уште тврдите дека ова е добар, а ова е патолошки лаж, го видите, тој лаже. Татко на лагата е сатаната, вие сте чеда на проклетството тогаш, штом го гласате. Се откажа за една манџа. Дали ти ќе се откажеш за било што? Деца, семејство, пари, кариера. Човекот прави чипови. Го гледам исповед на интернет. Во една црква и вели, знаевме дека правиме нешто лошо и го направиле чипот од литиум кој се става во челото и во десната рака. Зашто таму била температурата најдобра да се полни само од себе, според телесната температура. И го наоѓа тоа во Откровение. И знаете што вели? Тој не можел да се откаже, знаел дека ова нешто не е добро. Зашто ја видел викендицата овде покрај езеро, куќата, станот, колата, мерцедесот и джипот. Авионот што го имам јас, се разбира, Исус има се, јас немам ништо. Се шегувам, се сум предал. Значи, тој не можел заради имотот. Сребролюбието е најголемо зло. Не можете да му служите на Бога и на мамона. И после Исав се молеше,
сакајќи да го наследи благословот, мајка му го со братот му го измамија таткото и Аврам го благословува другиот син. Не најде место за покаяние. Бидејќи не најде место за покаяние. Што значи тоа место за покаяние? Дали ти си нашол место за покаяние? За една манџа си се откажал, па треба да застанеш пред семокниот Бог. Не е тоа географија и историја. Армагедон не е географија. Армагедон е состојба внатре во твоето срце. Кога ти ќе треба да решиш дали ќе останеш во Исус и покрај сето, или ќе ја фатиш манџата. Манџата може да биде да ја спасиш твојата душа. Значи, место за покаяние, како ќе застанеш, татко погрешив пред тебе и пред небото. Барајте и ќе ви се даде. Секој што го бара Бога ќе го најде. Но колку ти бараш, знаете, ние имаме сега две семејства. Едниот во Германија, другата во тука во Скопје. Имаат проблеми со одредени члени на семејството. Од двете страни упорни беа, се спротиставија со тврда вера и се молевме долго време и има резултати. Веднаш има отчитување. Друг случај еден. Исто проблем, еднаш ќе се моли, друг пат не се моли, еднаш се молеше, па еднаш ми вели, пазите, имаше подобрување, не можело да слуша да бамбори. Да бамборат молитви. Пазете, слушај, јас се сејавам, еј човеку, што ти е тебе, јас се мешам во Исуса, јас сакам да се спасат ловец на луѓе. Тие не се грижат. Не велам, ќе поминат 50 години, ќе те видам, се уште ќе седиш во истиот проблем. Горда не ќе да дојде. Имала работа, ќе дошла друг пат. Ама дали сме ние ваква црква или таква? Трета се сомнева. Ама дали сме, зошто се молиме на глас, зошто не одиме зошто не славиме слави? Славиме, Исуса го славиме. Не славам временски одредници. Вие не пристапивте кон планината што може да се опипа, кон разгорениот оган, кон облакот и темнината и луњата и кон трубниот звук, кон гласот што зборуваше. Зборува на израелците кога им проговори семокниот Бог и чии слушачи молеа да не им се зборува веќе, зошто не можеа да го истрпат она што им се заповедаше и звер ако се допре до гората со камења нека биде убиен. Кога го слушнаа Божиот глас се тресеа сите од страв. И ова го повторувам често. Ке каже некој Господ ми рече вака, Господ ми рече така. Како Господ нему да му е слуга. Да, тој е слуга, ама не така. Кога ќе ја направиш позицијата татко и син, кога ќе застанеш на таа позиција, кога ќе го оставиш стариот човек, ќе го пуштиш духовниот човек да се роди. Значи собирот на првородените, да се откажеш од првородството. Првороден си горе на небесата. Он не роди по своја волја, преку словото на вистината. Пишано е, кој не роди? Таткото небесен. Потоа си паднат на земјата. Каде пишува дека си паднат? Сатаната е фрлен на земјата. Има две тела, сатанско и Исусово. Во кое припаѓаш ти? Нема независно. Неврзано. И во мудрост Соломонова го има, паднав и јас на оваа земја. Тоа изфрлено мудрост Соломонова од протестантските библии. Тие мислат еднаш спасен, за секогаш спасен. Па да, зошто тогаш Исав се откажа од првородството ако е спасен? Исав е стариот завет, ке речете. Значи, и толку беше страшна гледката. Ако се допреш до гората, ќе бидеш убиен нечист, ќе изгориш. После доаѓаме 29 стих, нашиот Бог е оган што согорува. Звер ако се допре до гората. И толку страшна беше гледката, што и Мојсија рече треперам од страв. Сатаната ако се допре, ќе биде убиен. Затоа тој бега. Затоа кога го озвучувате Светото писмо на глас, се случуваат отчитувања. Ми се јавува еден намерник. Значи го парафразирам што запишал. Читам од псалтирот ништо, читам молитви од православниот молитвеник ништо. И глас му вели, има проблем пелтечи и стравови несоници. Читај на глас од Светото писмо. И тој почнува да чита и вика тихо почнувам да читам, ми пишува. И ми престанува пелтечењето, имам мир. Дали ви рече кога читам на глас молитва? И му напишав да. Со верба кога читаш, сатаната не може да издржи, ќе напушти. Го осветуваш просторот. Значи тоа е место за покаяние. Но мораш да се покаеш, го канам да се молиме. И сега тој треба да исчекори. Секој од нас треба да исчекори. Значи има исцелување, се враќа проблемот. Направивме нишан, човекот го запали кебето. Направивме нишан на маицата, избега од дома.
Направив нишан, да го горат пламени јазици дома, кога ќе дојде демонот. Не може да издржи. Во името на Господ Исус Христос се согласи, значи член на семејството, тој побегна од дома. Сега членот на семејството не е утврден. Тој, значи имаме член на семејство, двајца рековме од Германија, од Скопје, упорни се молиме, секој ден ми се еве по 2 пати. И одма има отчитување. Спротиставете се со тврда вера. Толку беше страшна гледката. Мојсеј рече треперам од страв кога го слушнаа гласот. А ти мислиш Господ ми рече вака, така. Не ти рече ништо тоа Господ, ти си во друг дух. Но вие пристапивте кон Сион и небесниот Ерусалим. Бараме подобро царство, град на небесата и кон безбројните ангели на свечениот собор. Ангели, собор, паднати ангели, кон собранието на првородените. Таму одиме. Собранието на првородени, родени на небесата, тие не се паднати. Имаме пратени и спуштени. Еве, јас го праќам, мојот ангел. За Јован. Покажува дека Јован е ангел, но тој не знае. А Исус вели, тоа го повторувам често, зашто тоа е тоа што треба да го фатите, стихот. Нема поголем на земјата роден од жена, од Јована Крстителот. Исус го вели тоа, но најмалиот на небесата е поголем од него. Значи се уште си мал. Значи собрание на првородените, родени, а ние сме паднати, родени сме второ во земја. Слава ти, Исусе. Родени сме на земјата. Бегај. Првородени кои се запишани на небесата. Исус им вели, не се радувајте што демоните ви се покоруваат, туку што вашите имиња се запишани на небесата. И кон Бог Татко, судија на сите, кон духовите на праведниците, што достигнаа совршенство. Совршенство, бидете совршени. Ние зборуваме за совршенство во Исус, да постапуваме како Него и кон Исус, посредникот на Новиот Завет. Со Таткото Небесен и кон крвта за попрскување со која сме попрскани, својата света крв секово за осветување и очистување, која подобро зборува од Авеловата. Каин губива Авела, Бог му вели, каде е брат ти Авел? Крвта на твојот брат вика од полето. Не јадете крв, крвта е душа. Гледајте да не го отфрлите оној кој зборува. Ви праќа некој, зашто ако не останаа неказнети оние што откажаа да му служат на оној што зборуваше на земјата. За Исус, ако ви некој не поверува, нема да го осудам. Словото ќе го осуди. Колку повеќе ние го отфрламе оној кој зборува од небесата. Бог Слово. Па Словото. Тоа што го зборуваш и мислиш во нелюбов кон другите, ќе ти се случува тебе. Целата суштина е во тоа око за око, зап за зап, без Исуса Христа, чиј глас тогаш ја потресе земјата. Пазете, неговиот глас ја потресува земјата и небесата, а ти вериш дека така си разговараш со него. Можеш, откако ќе се родиш одново. На луѓето тераат по својата волја. Уште еднаш јас ќе ја потресам не само земјата, туку и небесата. Ново небо и нова земја. Зборовите уште еднаш означуваат дека колебливото ќе се отстрани. Се колеба дали сум на право место, дали сме ние вакви, дали сме такви. На Исус му велеа дека е сатана израелците, кои, не знам колку, 3 по 7, таму 4-5 години, генерации, кога ги дава имињата, го проучуваат писмото, а не доаѓате кај мене за да ви дадам живот вечен, значи не најдоа место за покаяние во твоето срце, во моето срце, да го отвориш, да му ги предадеш клучевите на Исуса Христа. И така примајки го непоколебливото, непоколебливо, дали се колебаш ти? Царство ќе остане само неколебливото.
Тој што се сомнева нема ништо да добие. И така, примајќи го непоколебливото царство, значи таа се сомнева и нема отчитување кај синот. Има и се враќа. И потоа јас не се мешам на Исус. Ако тој ми каже, не е проблемот да изгониш некого, кога си во дух. И така, примајќи го непоколебливото царство, да искажеме благодарност со која ќе му служиме на Бог, ќе му служиме. Тоа значи да бидеш ловец на луѓе, благоугодно, со почит и во страв. Бидејќи нашиот Бог е оган, оган е тој што изгорува. Што изгорува? Се што не е љубов. До сега, вистина ви велам, еве ги овие што слегуваат во духот, значи тоа е поуките, сме разбрале дека треба да се љубиме еден со друг. Тоа сите го знаат, го зборуваат. Тоа е новата заповед на Исуса Христа, да се љубиме со нелицемерно братолюбие. Лицемер мери на лице, кој како изгледа не гледа на лице, го мери на изглед, туку на срце. Бог, мојот татко, гледа на срце. Братолюбие од срце, како што Исус не возлюби, покорен на волјата на Отецот до смрт на крст. Слава ти, Господи Исусе Христе, за сите нас. Покорен и понизен, распнат, плати за нашата нељубов. Ја даде душата своја. Дали ти ќе ја дадеш душата своја за браќата? Од срце, не од лице за да го гледаат. И тој ни вели да не работиме како за луѓе, како за пред луѓе, туку да работиме како за пред Бог Отецот. За Него да работиме, пред Него и за Него. Еве го стихот. Како е можно да учиш други, а себе самиот да не се учиш? Римјаните 2:21. Како е можно да учиш други? Значи, самиот не умееш да љубиш, а ги тераш да љубат, како Синот човечки, Исус Христос. Ако да умееш да љубиш, е да бидеш во еден дух со Него. Во Него, еден дух. Зашто љубовта Божја, еве ги стиховите, е излеана во нашите срца. Не е лицемерно, излеана љубов во нашите срца преку нам дадениот Свети Дух, Римјаните 5:5. Значи, љубовта е излеана во духот, ако немаш дух, немаш љубов. Љубов во срцата е излеана во духот, од духот. Љубовта која никогаш не престанува. Ако немам љубов, немаш дух, немаш љубов и ништо не си. Ако немаш љубов, ништо не си. И Бог ја докажа љубовта своја кон нас со тоа што Христос умре за нас уште додека бевме грешни. Бог кој пребиваше таткото, Римјаните 5:8, умре за нас. Дали ти би умрел за некого? Не љубеше, не возлюби, се даде. Се даде, се раздаде, затоа јадете лепи вино, не да си правите теревенка. Симпозиум со јадење и пиење како во античка Македонија. Се даде себе си за сите. Нашиот Отец Небесен во Исус, во дух беше присутен, доказ на љубовта. Не осуди, ни прости од срце, прости им, татко. Прости им, не знаат што прават. Дали ти правиш така? Лука 23:34. Тие не знаат да љубат. Те сакаме Господи Исусе Христе. Не умеат да љубат. Мртви се без дух. Гледаат на лице, лицемери се, ги проучуваат писмата, а го распнуваат Исус. Ете, тоа е христијанството. И тогаш и денеска истото. А Господ, пазете стих, нека ги насочи срцата ваши право кон љубовта Божја и трпението Христово. Ете, тоа треба да го насочиш. 2 Солуњаните 3:5. Срца насочени во љубовта. Трпение Христово. Да се љубите меѓу себе. Но не лицемерно. На лице, од срце. Пазете сега. И ти имаш мала заедница и не може да се љубат до крај. Една сестра постојано ми збори, ма нема заедништво, нема. Па добро, знам дека нема. Јас што да направам? Да ве фатам сите со еден стап да ви избркам?
Мали деца што се расправате по пазариштата. Вие треба да бидете војници на Исус Христос, молитвени војници, вие се занимавате со... А целта е што е. Не ја гледате целта на оваа заповед е љубов од чисто срце. Чисто по срце, чисто срце ќе го види Бога. Добра совест. Простено, не осудуваш. Секоја мисла да е покорна на Исус. Нелицемерна вера. Пазите сега, лицемерна вера имаш. Прво Тимотеј 1:5. Нелицемерна вера, љубов од чисто срце. Лицемерна вера е кога немаш доволно љубов за браќата, камо ли ти за некој друг таму. Ако љубов немаш, го немаш Исус во срцето. Ако љубов немаш, го немаш Исус, немаш дух, мртов си синко човечки. Тие се мртви, нема дух. Еве уште еден стих да ја запазиш, исто Тимотеј 1, заповедта, љубовта чиста и безпрекорна, се до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Па се држиш за љубовта. Тоа е заповед, не е тоа препорака. Ке ти дадат лекарство на лекар, одиш таму на место кај Исус и ти го пиеш тоа како што ти рекол. Ова е заповед, ова е војна за души. Да ја запазиш заповедта, љубовта чиста и безпрекорна се до доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос. Заповедта е љуби го својот ближен како самиот себе си. Заповедта на љубовта која е вечна, никогаш не престанува. И не го помни злото, за секогаш љубов, за секогаш Исус, само на неколку стиха, не најде место за покаяние, за една манџа, за една вечера, тоа може да бидат и пари. Колку пари се доволни да го продадеш својот народ? Пазите, продавате цел народ, не себе си семејството. Ти немаш собственост, значи ти си лажга од почетокот, како сатаната. Не најде место за покаяние. Место треба да најдеш. Место е духовна состојба. Тоа е место каде што ти ќе се сретнеш, ќе затпенеш, ќе клекнеш, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Потоа ни зборуваме, пазете го сега, се откажа од своето првородство, роден на небесата, паднат на земјата, собрание на првородените ангели, чии имења се запишани на небесата, духови на праведниците, крвта на Исус зборува, крвта Исусова врз секого за очистување. Нашиот Бог е оган што се огорува. Тоа е тоа пламенен дух, да се распломти вашиот дух и вие да горите во огнот на љубовта. Ако не горите во огнот на љубовта, вие се уште сте земја, тело, материја, тоа ќе помине низ оган. Низ огнено езеро те сакам, Господе Исусе Христе, исцелување за сите оние кои ќе речат Исусе, дојди во моето срце и помогни ми, се покајувам и простувам на сите, покажи ми кому да му простам, се покајувам за секој греф. Еве ми кажува еден сотрудник од Германија, влезе во Исус, имаше отчитување, се молевме упорно, дека сега му ги покажува сликите што грешел и се покајува. Јас се покајувам со деној, простувам, се покајувам, покажи ми Исусе. Им простувам на сите, никого не осудувам, се покајувам, ја прифаќам Твојата волја. Дојди во моето срце, барајте и ќе ви се најде. Ќе најдете. Чукајте и ќе ви се отвори. Го отворам моето срце да дојдеш и да вечерам со тебе. Што од љубовта која никогаш не престанува. За секогаш Исус. Ја предавам Македонија и целата заедница со трудници, глуви, слушни и се што имам во Твои раце. Да бидам жив камен во Твојата црква, мил Исусе, да се усовршувам во љубовта. Те сакам, Исусе. Амин. До Божјо царство небесно. Амин. За секогаш, Исус. Те сакаме, Исусе, и уште повеќе ќе те љубиме. Амин. Ние не го примивме духот на овој свет, духот на овој свет го примаме, духот на Отецот, за да знаеме колку не љуби, колку не љуби таткото наш небесен.
spoznał